Uh, Good morning, children. Today we are going to learn about the sixth chapter, control structures. Control structures. Up to this, we have learnt Unit 1 and Unit 2 Python programming. The fundamental functions related with Python programming and also the types of modes, everything. What is a Python program? இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். Now we are going to learn about the control structures. Programல உள்ள சில லாஜிக்ஸ் பிரின்சிபிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம். See, first of all, when we learn this chapter, that is after studying this lesson, the students should know the flow of control in the Python language and also the iteration structures and also the thing how to develop a code that is used to repeat the program, everything. So now the introduction about the Python programming. See, what is a statement? What are statements? Program may contain a set of statements. Every program has so many statements. These statements are executable segments that yield the result. Take an example, area of a circle. Here, see here, the area of a circle program. It needs the input statement that is used to accept radius and the calculation part, that is area is equal to pi r square, and the output statement to output the result area. In this way, the program may contain input statement, output statement, and also the processing statements. And some of the program, they need control structure. That is, normally the program should execute sequentially. But some program, எப்படி execute ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால், it should not execute one after another. Some coding or the program, we need a skipping statement, skipping segment, or a set of segments that are used to execute another segment. These type of statements are called as alternative or branching statement. We may need to execute a set of statement multiple times. திரும்ப ஒரே காரியத்தை செய்கிறதுக்கு பேர் iteration or looping. அப்போ இந்த சாப்டர் படிக்கிறப்போ ரெண்டு கான்செப்ட் படிப்போம். One is branching and another one is looping. Branching and looping. Yes, first நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, first of all, control structures. Control structures. See, place. From the condition is placed, according to the or based on the condition, the set of statements are to be executed somewhere or another path. Here they see a program statement that causes a jump of control from one part of the program to another is called as control structure or control statement. These type of statements we learnt in the previous year, that is C++ படிச்சிருக்கிறோம். See, control structures அப்படின்னு சொன்னால் என்ன, ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம்லேருந்து இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் இன் ஆர்டர் டு எக்ஸிக்யூட், அதாவது நார்மலி எக்ஸிக்யூஷன் ஒன் பை ஒன் ஆனால் ஒரே அப்படி ஆர்டர்லியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுலேருந்து we have to skip a code of segments. அதை அந்த மாதிரி செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுக்கு பேர் தான் control structures. Normally the programming segments, the control structures, they are classified as three. They are sequential, alternative or branching, and again iterative or looping. Sequential na என்னது, one below the other, one below the other. அதை நம்ம வந்து ஒரு லைன்னா அதுக்கு அடுத்த லைன் இதுதான் ப்ரோக்ராம் ஆர்டரில் இப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு பேர் சீக்வென்ஷியல். அதுக்கு தான் உனக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள், இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட், ப்ராசஸிங், தென் அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட். பட் சம் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமில் இந்த மாதிரி ஆர்டர்லியாக இருக்காது. வி நீட் டு ஸ்கிப் அ கோட் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ், ஸ்கிப் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுக்கு நமக்கு கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்கிப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் என்னென்னு சொல்லியிருக்கு, ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆர் பிரான்ச்சிங், ஐட்ரேட்டிவ் ஆர் லூப்பிங். ஓகே, சீக்வென்ஷியல் செக்மெண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது பாரு. சீக்வென்ஷியல் செக்மெண்ட், சீக்வென்ஷியல் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ, உன்னோட புக்கை எடுத்துக்கோ, டேக் யோர் புக் அண்ட் அண்டர்லைன் பேஜ் நம்பர் 68. See, a sequential statement is composed of sequence of statements one after another. அந்த வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும். இப்போ இங்கே ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க 6.1. இந்த ப்ரோக்ராமில் பாரு என்ன ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க, டு பிரிண்ட் யுவர் நேம் அண்ட் அட்ரஸ் using sequential statement. Sequential, one after another.
where just anything which is enclosed in quotation printed as it is அப்படியே print ஆகும். இது நம்ம லாஸ்ட் சாப்டர்லேயே படிச்சிட்டோம். என்ன கொடுத்துருக்கு? print hello this is Shyam and print another அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் 43 செகண்ட் லைன் நார்த் கார் ஸ்ட்ரீட். இதில் கமா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பாரு. டீலிமிட்டர் போன வீடியோவில் படிச்சிருக்கலாம். டீலிமிட்டர் அப்படின்னா என்னது? செப்பரேட்டர். கமா த வேரியபிள் செப்பரேட்டர், கமா த கான்ஸ்டன்ட் செப்பரேட்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம். நம்ம 43ங்கிற நம்பரை செப்பரேட் பண்ணுறது கமா, செகண்ட் லைன் அப்படிங்கிறத செப்பரேட் பண்ணுறது கமா. இது பட் தே ஆர் ஆல் விதின் த கொட்டேஷன், எல்லாமே கொட்டேஷனுக்குள்ளே இருக்குது. அப்போ வாட் எவர் இட் மே பி ரிட்டன் இன் த கொட்டேஷன் பிரிண்டட் ஆஸ் இட் இஸ், கமாவோடு சேர்த்து பிரிண்ட் ஆகும். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும். ஹலோ ஒரு எக்ஸ்க்ளமேஷன், அப்போ அந்த எக்ஸ்க்ளமேஷனோடு சேர்த்து பிரிண்ட் ஆகும். திஸ் இஸ் சீக்வென்ஷியல். அப்போ முதல்ல ஹலோ ஷியாம், திஸ் இஸ் ஷியாம் அண்ட் அடுத்த லைனில் அந்த அட்ரஸை அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும். திஸ் இஸ் ஒன் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். அண்ட் அனதர் நீ பார்த்துச்சுன்னா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆர் பிரான்ச்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட். ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆர் பிரான்ச்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட். ஆல்டர்னேட்டிவ்னா என்னது? இது அல்லது அது. அப்போ இது இல்லைன்னா அது. ஒருவேளை இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், நம்ம வெளியே கிளம்ப போகிறோம், மழை பெய்ய போகுது, என்ன செய்வோம்? வெதர் வி ஹாவ் டு டேக் அன் அம்பர்லா ஆர் நாட். ரெண்டு காரியம் யோசிப்போம். அம்பர்லாவை எடுக்கவா வேண்டாமா? இஃப் யூ டேக் த அம்பர்லா நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்? மழையில் நனைய மாட்டோம். இஃப் யூ நீட் நாட் டேக், கண்டிப்பாக அது உனக்கு கஷ்டம். ஸோ எஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்துடுது. ட்ரூனா ஒரு பாத்துக்கும், எஸ்னா ஒரு பாத்துக்கும், ஃபால்ஸ்னால் ஒரு பாத்துக்கும் போகுது. இன்னும் டே டு டே லைஃப் நம்ம எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறது. போகவா வேண்டாமா, இந்த பாத்தில் போகவா வேண்டாமா, அதான் நம்ம எங்கே ஒரு யூஸ்வலாக ஒரு பாத்தில் போயிட்டுருக்கோம், ஒரு பிளாக் இருந்ததுன்னா வி ஹாவ் டு டைவர்ட், அதை டைவர்ட் பண்ணி அடுத்த பாத்துக்கு போகிறது. ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். இங்கே நீ பார்த்துச்சுன்னா அக்கார்டிங் டு த Python programming or any language, alternative or branching statements are classified as simple if else, if elif statement. Simple if else, if elif statement. முதல்ல simple if பார்க்கலாம். Simple if underline பண்ணிக்கோ. It is the simplest of all the decision statement. All the decision statement. Condition should be in the form of relational. நாமெல்லாம் கேள்வி கேட்குறப்போ வெதர் வி ஹாவ் டு அப்படின்னு சொன்னாலே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஆன்சர் வரணும்னு சொன்னால் லாஸ்ட் சாப்டரில் பார்த்துருக்குறோம். கண்டிப்பாக தேர் மைட் பி த ரிசல்ட் வில் பி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸுங்கிற ரிசல்ட் வரணும். அப்போ தான் அது வந்து கண்டிஷன். அப்போ கண்டிஷன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ரிசல்ட் என்ன மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஷனில் வரும்? ரிலேஷனல் ஆர் லாஜிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸில் தான் வரும். அந்த அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் ஒன்லி நம்பர்ஸ் தான் ரிசல்ட்டாக வரும். அது ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும். எப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுகிறப்போ there might be having a syntax இருக்கும், ஒரு syntax இருக்கும். every statement need a syntax, every statement has a syntax. அப்போ அந்த syntax-ஐ ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம எழுதணும். every language has its unique syntax. in Python language, see Python language has the syntax as if condition. அந்த if condition end ஆனோடனே ஒரு கோலன் வைக்க வேண்டியது. கோலன் end of the condition, end கோலன், அந்த கண்டிஷன் முடிஞ்ச உடனே எண்டு, அதுக்கு பின்னாடி the statements to be followed. இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. சி ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது? ப்ரோக்ராம் டு செக் த ஏஜ் அண்ட் பிரிண்ட் வெதர் எலிஜிபிள் ஃபார் ஓட்டிங். ஓட்டிங்க்கு எலிஜிபிளாக நாட்டான்னு பார்க்குறோம். எப்போவுமே ஒரு ப்ரோக்ராமை ஸ்டடி பண்ணிட்டோன்னா சின்டாக்ஸ் நல்லா அழகாக நம்ம we can study thoroughly. ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாரு. x is equal to int of input enter your age. see அந்த input statementோட purpose to accept the data. int அந்த particular functionோட purpose என்னது? it is used to convert the string data into numeric. string data என்ன input வாங்கினாலும் they all considered as string. but when we provide int float இப்படி கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் it changes according to the given function. அப்போ இன்டீஜராக கன்வெர்ட் ஆகுது. அப்போ எக்ஸில் சி நாம் ப்ரொவைட் பண்ணுற டேட்டா. அப்போ அது அப்படி ஃபஸ்ட்டு லைன் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ப்ரொவைட் பண்ண உடனே என்ன ஆன்சர் வரும்? என்டர் யுவர் ஏஜ் 34 கொடுக்குறேன். ஆன்சர் என்ன வருது? பிரிண்ட் பாரு. கண்டிஷன் இஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 18 கோலன்
x ஓட வேல்யூ 34 ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு. 34 இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 18. எஸ், இட் இஸ் ட்ரூ. ஸோ ஆன்சர் என்ன பிரிண்ட் ஆகும்? யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் ஓட்டிங். இப்போ அடுத்தது பாரு, அடுத்த கண்டிஷன் என்ன கொடுக்குறோம் பாரு. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் இன்புட் என்டர் யுவர் ஏஜ், இன்னொரு ஏஜ் கொடுக்குறோம். அது 16 கொடுக்குறோம். 16 கொடுத்தோன்னு சொன்னால் அங்கே ஆன்சர் வராது, அடுத்த லைனுக்கு பாஸ் அவுட் ஆகாது. ஸோ மறுபடியும் கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்டுக்கு போகும். கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் என்ன உனக்கு, அது எதுக்காக கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்டுக்கு டைரக்ட் பண்ணுது? யூ ஹாவ் டு என்டர் ஒன் மோர் டேட்டா. அப்போ அவுட்புட் 1ஐயும் அவுட்புட் 2வையும் ஸ்டடி பண்ணி பாரு. அவுட்புட் 1 வந்து 34ங்கிறதுனால யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் ஓட்டிங்னு பிரிண்ட் ஆகுது. அடுத்து 16 அப்படிங்கிறப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ராசஸ் கொடுக்கல. ஸோ கண்டிஷன் ஃபெயில்ட் ஆகி கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்டுக்கு போயிடுது. ஓகேயா? அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பாரு. ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆர் பிரான்ச்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சிம்பிள் இஃப் பார்த்துருக்குறோம். இப்போ இஃப் எல்ஸ் பார்க்குறோம். அந்த சிம்பிள் இஃப்பில் ஒன்லி ஒன் பாஸ் தான், ஒரே ஒரு இடத்துக்கு தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பாஸ் இருக்கும். ட்ரூ பிளாக்கும் இருக்கும், ஃபால்ஸ் பிளாக்கும் இருக்கும். ட்ரூ பிளாக், ஃபால்ஸ் பிளாக். இப்போ இந்த சின்டாக்ஸ் பார்த்தா தெரியும். 2 சின்டாக்ஸையும் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் இஃப்பில் உள்ள சின்டாக்ஸையும் இதையும் நீ கம்பேர் பண்ணி பாரு. சிம்பிள் இஃப்பில் ஒன்லி ஒன் பிளாக், that is true block மட்டும்தான் existed. But in this if else statement there are 2 blocks. They are if block, that is true block. அடுத்து else block இருக்குது, that is false block. அப்போ இங்கே கவனி, இந்த சின்டாக்ஸை வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம். if the condition is true, statement block 1 is executed. If it becomes false, else block, that is block 2 is executed. ஓகேயா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறியா? எப்படின்னு பாரு. ட்ரூ பார்த்துனா block 1 is executed. ஃபால்ஸ்னா condition, if the condition becomes false, the second block, that is block 2, that is the else block is executed. அது பக்கத்தில் ஒரு ஃப்ளோ டயக்ராம் இருக்குது, பார்த்தா தெரியும். என்ட்ரி ஒரு வேலை கொடுக்குறோம், கண்டிஷன் பேஸ்ட் ஆன் த கண்டிஷன். ட்ரூவாக இருந்தால் ஸ்டேட்மெண்ட் 1, ஃபால்ஸாக இருந்தால் ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 2வும் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. எக்ஸிக்யூட் ஆகி என்ன பண்ணிடுது? எக்ஸிட் ஆகிடுது. அப்போ 2 பாசிபிலிட்டிஸ். இஃப் எல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஞாபகம் வரணும் 2 பாசிபிலிட்டிஸ். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க. என்ன எக்ஸாம்பிள்னு பாரு. எக்ஸாம்பிள் 6.3 நம்பர் வெதர் த கிவன் நம்பர் இஸ் ஆட் ஆர் ஈவன். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள். இந்த லாஜிக் நல்லா தெரிஞ்சிருச்சின்னு சொன்னாலே நிறைய இதுக்கு நமக்கு ப்ராக்டிக்கல் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இதை நல்லா ஸ்டடி பண்ணு, பார்த்துக்கோ. தரோவாக ஸ்டடி பண்ணிட்டோன்னா ஈஸியாக இருக்கும். ப்ரோக்ராம் தட் இஸ் யூஸ் டு செக் வெதர் த கிவன் நம்பர் இஸ் ஆட் ஆர் ஈவன். A is equal to int input of. அப்போ ஏங்கிற ஒரு வேரியபிளில் ஒரு டேட்டாவை ஹோல்ட் பண்ண வச்சுட்டோம், அக்செப்ட் பண்ணுறோம். அந்த டேட்டாவை வெதர் இட் இஸ் ஆட் ஆர் ஈவனாக எப்படி செக் பண்ணுறது? நமக்கு ஏற்கனவே மாடுலர் ஃபங்க்ஷன் படிச்சிருக்கிறோம், பர்சன்ட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன். அப்போ ஏ மாட், ஏல என்ன வேல்யூ கொடுக்குறியோ அந்த வேல்யூவை 2ஆல் டிவைட் பண்ணி வெதர் வி ஃபைண்ட் த ரிமைண்டர், என்ன பண்ணுறோம்? ரிமைண்டர் கால்குலேட் பண்ணுறோம். சி a mod 2 is equal to 0வா செக் பண்ணுறோம். if it is ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா that number is an even number. take one example, 56 கொடுத்துருக்காங்க. 56 mod 2 is equal to 0. ரிமைண்டர் வராது, ஸோ 0 தான். now the number is a even numberனு கன்க்ளூட் பண்ணுறோம். ஸோ if the number, அடுத்து enter the given number 67 mod 2 2ஆல் வகுத்தா கண்டிப்பாக 1 பேலன்ஸ் வரும். ஸோ என்ன நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறோம், தட் நம்பர் இஸ் நாட் அ ஈவன் நம்பர், இட் இஸ் அன் ஆட் நம்பர். இது தட் இஸ் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். அப்போது இஃப் ஏ மாட் 2 ஈக்குவல் டு 0 போட்டு இஃப்னு இருந்துட்டுனாலே இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஷுட் எண்ட் வித் கோலன். இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஷுட் எண்ட் வித் கோலன் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இன்னொரு காரியம் படிச்சிருக்கணும், இன்டென்டேஷன். லாஸ்ட் சாப்டர்லேயே பார்த்துட்டோம். இஃப் a block should be indented, உள்ள இண்டென்ட் ஆகும். இஃப் இப்போ ஒருவேளை இன்னொரு இஃப் உள்ளுக்கு இருந்ததுன்னா another one more indentation. ஒரு இன்டென்டேஷனுக்கு 4 spaces, 1 tab, that is 4 spaces ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு. அடுத்தது if statement, if else statement, we can also write it in another way. இன்னொரு வேலையும் எழுதலாம். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர்னு ஒன்று படித்தோம், ஞாபகம் இருக்கும். அங்கே இட் இஸ் அ டர்னரி ஆப்ரேட்டர். அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட இந்த பர்டிகுலர் if else syntax can also be written in one more method, that is variable is equal to variable 1 if condition else variable 2
variable is equal to variable 1. If condition true இருந்துனா variable 1 variable 2 வந்து else path variable 2. இதுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் 6-4 பாரு. அதில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, அகெயின் த சேம் எக்ஸாம்பிள் தான். இங்கே 2 லைனில் எழுதுனதை இங்கே ஒரே லைனில் x is equal to even. அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வேரியபிள் 1 பாத் வந்து கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கிற பாத்து. வேரியபிள் 2 செகண்ட் பாத் லாஸ்ட் எல்ஸுக்கு பின்னாடி வருதா, அது வந்து என்ன பார்த்து, ஃபால்ஸ் பாத், தட் இஸ் எல்ஸ் பாத்துன்னு சொல்லுவோம். இப்போ இதில் நீ எதை தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும், அந்த இஃப் கண்டிஷன். இஃப் ஏமா 2 அந்த கண்டிஷனை மட்டும் செக் பண்ணுவோம். இஃப் ஏமா 2 இஸ் ஈக்குவல் டு 0வாக இருந்ததுன்னா, ட்ரூவாக இருந்தால் அதுக்கு முன்னாடி லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஈவன் பிரிண்ட் ஆகும், எல்ஸ் ஆட் பிரிண்ட் ஆகும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா பாரு. இஃப் ஏமா 2 இஸ் ஈக்குவல் டு 0 the value is printed as even. If it is not true, odd will be printed. Okay, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்போம் பாரு. enter any number 3. கொட்டேஷனுக்குள்ளே என்ன இருக்குதோ அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும், 3 பிரிண்ட் ஆகுது. இப்போ 3 mod 2 ஈக்குவல் டு 0 ஃபால்ஸ். அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும், 3 இஸ் ஆட். எப்படி 3 இஸ் ஆட் வந்தது, பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பாரு, ஏ வேல்யூ ஏ தட் இஸ் 3 கமா வேரியபிள் செப்பரேட்டர். அடுத்த கொட்டேஷனில் என்ன இருக்குது, இஸ். அப்போ 3 இஸ், அந்த கமா பிரிண்ட் ஆகாது, கமா கொட்டேஷனில் இருந்தால் மட்டும்தான் பிரிண்ட் ஆகும். anything which is enclosed in quotation printed as it is. மற்றபடி கமா இஸ் அ வேரியபிள் செப்பரேட்டர், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும். அப்போ ஏ 3 இஸ் கமா செப்பரேட் பண்ணுது. எக்ஸோட வேல்யூ என்னது, ஐதர் ஈவனாக இருக்கும் இல்லைனா ஆடாக இருக்கும். இப்போ நமக்கு 3 இஸ் நாட் அ ஈவன் நம்பர், ஸோ என்ன பிரிண்ட் ஆகும், ஆட். அகெயின் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் பாரு. என்டர் எனி நம்பர் 22. எஸ் 22 இஸ் ஈவன். இது அப்படியே சிம்பிளாக நீயே தரவாக அப்படி ப்ரோக்ராம் 1 by 1 நீ ஸ்டடி பண்ணேன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேயா, சரி. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாரு. என்ன, நெஸ்டட் இஃப் எலிஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட். நெஸ்டட் இஃப் ஒன் விதின் அனதர். ஞாபகம் எப்போவுமே நெஸ்டட் அப்படின்னு சொன்னாலே ஒன் விதின் அனதர். இந்த நெஸ்டட் இஃபுடைய கான்செப்டை பார்த்தீங்கன்னா இஃப் விதின் அனதர் தான். இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் தட் இஸ் பிளேஸ்ட் விதின் அனதர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எல்ஸுக்கு பதிலாக. எல்ஸுக்குள்ளே பாரு, we need to construct a chain of inputs if statement, then elif clause can be used instead of else. அப்போ முதல்ல இப்போ இதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். கண்டிஷன் 1, ஒன்றாவது கண்டிஷனை டெஸ்ட் பண்ணுறோம். if it is true then the block 1 is executed, otherwise condition 2 will be checked. elif that is elif elif ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டணும். if it is true block 2 is executed. if it becomes false statement block n will be executed, that is the else path. பக்கத்தில் இருக்கிற ஃப்ளோ டயக்ராமை பாரு, இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவேன். ஃப்ளோ டயக்ராம் என்ன சொல்லுது, டெஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா இஃப் பார்த்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம், ஃபால்ஸாக இருந்தால் எலிஃப் பார்த்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம். அதில் அந்த ட்ரூவாக எலிஃப் பாத்தில் ட்ரூவாக இருக்கிற பட்சத்தில் பாடி ஆஃப் த எலிஃப் பாத் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட். த எலிஃப் பாத் வந்து இஃப் த எலிஃப் பாத் பிகம்ஸ் ஃபால்ஸ் the body of the else block will be executed. அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டியது, if elif else statement is similar to nested if statement that we learnt in the C++ program. ஓகே, அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷனல் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சரில் பார்க்க போகிற நெஸ்டட் இஃப்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோன்னா ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இங்கே கவனிக்க வேண்டியது, மார்க் ஒரு கிரேடு ப்ரொவைட் பண்ணுற ஒரு ப்ரோக்ராம். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட அக்கார்டிங் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க் த கிரேட் வில் பி ப்ரொவைடட். எப்படின்னு பார்க்கலாம். 2 மார்க்கு தான் கொடுக்குறாங்க, M1 M2. இந்த ப்ரோக்ராமை ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சின்டாக்ஸுக்குள்ளே வரலாம். M1 M2. M1 அக்செப்ட் த ஃபர்ஸ்ட் மார்க், M2 அக்செப்ட் த செகண்ட் சப்ஜெக்ட் மார்க். தென் ஆவரேஜை கால்குலேட் பண்ணுறோம். அக்கார்டிங் டு த ஆவரேஜ் இதனுடைய பேசிக் அல்காரிதம் கவனி. இஃப் ஆவரேஜ் இஸ் கிரேட்டர் தேன், மேலே கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கு பாரு, ஆவரேஜ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 80 அண்ட் அபோவாக இருந்தால் ஏ கிரேட். இஃப் இட் இஸ் பிட்வீன் 70 அண்ட் 80 இருந்தால் பி கிரேட்.
If if the average is between 60 and 70, C grade. If it is between 50 and 60, D grade, otherwise E grade. இப்போ நம்மளோட சின்டாக்ஸுக்குள்ளே வரலாம். எப்படின்னு பார்ப்போம். M1 int input என்ன பர்பஸ்ன்னு தெரியும். Input of accept the data. It should be converted to a number by int statement, int function. அடுத்து M2. அப்போ M1ல ஒரு நம்பர் இருக்குது, M2ல ஒரு நம்பர் இருக்குது. Then average M1 plus M2 divided by 2. If statement should end with colon. மறுபடியும் சொல்கிறேன். If average is greater than or equal to 80, grade Aன்னு print ஆயிடுது. ஓகேயா? அடுத்து பாரு elif. If இது வந்து nested ifக்கு எக்ஸாம்பிள். elif, as many elif can be used. elif average இது within அந்த and operator ஞாபகம் இருக்கா? லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் and or not. and 80க்கு கீழே 70க்கு மேலே பாரு. 70 average is greater than or equal to 70 and average is less than 80. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டியா? இந்த மாதிரி உனக்கு 1 below the other அழகாக போயிட்டு என்ன பண்ணிடுது உனக்கு ஸ்டேட்மெண்ட். அப்போ கிரேட் பி. அடுத்தது பிட்வீன் 60 and 70. அடுத்தது 50 and 60. இந்த மாதிரி யோசியோட இது அவுட்புட் எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஏமா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு கோலன், எலிஃபுக்கு எண்ட் வித் கோலன், எல்ஸ் எண்ட் வித் கோலன் ஞாபகம் வைக்கணும். பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 ப்ராக்கெட் இருக்கணும். இதெல்லாம் சின்டாக்ஸ் உனக்கு தெரியணும். எக்ஸாம்பிள் பாரு. என்டர் எனிதிங் which is enclosed in quotation printed as it is. என்டர் மார்க் இன் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் 34, ரெண்டாவது 78. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோன்னு சொன்னால் என்ன உனக்கு ஆவரேஜ் என்ன வருது? தட் லைஸ் பிட்வீன் 50 and 60. ஸோ கிரேட் என்னது? டி. அடுத்தது ஒரு சப்ஜெக்ட் மார்க்கு கொடுக்குறோம் 67 கொடுத்துட்டு அவுட்புட் 2. ரெண்டாவது 67. இப்போ கவனி, இந்த பர்டிகுலர் இந்த அவுட்புட் 2 67 ஒரு மார்க் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ தட் லைஸ் பிட்வீன் எது உள்ளுக்குள்ளே தான் 60க்கும் 70க்கும். அப்போ சி கிரேட் தான் பிரிண்ட் ஆகிருக்கணும். ஓகேயா? சரி, இப்போ கவனிப்போம். அடுத்தது இதில் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நீ உன்னுடைய புக்கை எடுத்து பார்த்தா தெரியும். இண்டென்டேஷன் எதுக்காக? வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் இண்டென்டேஷன்? ரொம்ப முக்கியம். இண்டென்டேஷன் கிவ் pretty லுக் டு த ப்ரோக்ராம். நீட்டாக இருக்கும் பார்த்த உடனே. இட் இண்டிகேட் த பிளாக் ஆஃப் கோட் தட்ஸ் which ஸ்டேட்மெண்ட் பிலாங்ஸ் டு which குரூப். அந்த பிளாக்கை நமக்கு மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக இண்டென்டேஷன் ரொம்ப ஹெல்ப் ஆகுது. ஓகேயா? அப்போ நம்ம இந்த சாப்டரில் என்ன பார்த்துருக்குறோம்? சி கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். தே ஆர் கிளாசிஃபைட் as என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம்? சிம்பிள் இஃப், இஃப் எல்ஸ், இஃப் எலிஃப். சிம்பிள் இஃப், இஃப் எல்ஸ், இஃப் எலிஃப். 3 ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துருக்குறோம். இஃப் எலிஃப் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நெஸ்டட் இஃப். சிம்பிள் இஃப் ஒன்லி 1 பார்த்து தான், பிளாக் ஒன்று தான் இருக்கும். இஃப் எல்ஸில் 2 பிளாக்ஸ், ட்ரூ பிளாக்கும் இருக்கும், ஃபால்ஸ் பிளாக் தட் இஸ் எல்ஸ் பிளாக் இருக்கும். இஃப் எலிஃப் nested if, nest set of statement within another, that is called as nested if. that is points to remember. பார்த்துக்கோ, உன்னுடைய புக்குக்கு பின்னாடி இருக்கிறது தான். சரி, நல்லா தரோவாக ஸ்டடி பண்ணுங்கள், டைமை வீணாக்கிறாதீங்க. இதுக்கு அடுத்த வீடியோவையும் போட்டுடுறேன். நீ உட்காந்து என்ன செய்யணும்? புக்கை நல்லா பார்க்கணும், நல்லா ஸ்டடி பண்ணணும். ஓகே சில்ட்ரன், ஹாவ் அ நைஸ் டைம்.